কাছাড় জেলায় কোভিড এখনও নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি, তাই এখনও লকডাউনের মতো সিদ্ধান্তের দিকে এগোনোর কোনো সম্ভাবনা নেই। এ পর্যন্ত জেলায় টার্গেটেড সার্ভিল্যান্সের আওতায় 2563 জনের কোভিড টেস্ট করা হয়েছে। তার মধ্যে 6 জনের দেহে কোভিড পজিটিভ পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া ব্যাপারটিতে প্রশাসন কড়া নজরদারি রেখেছে, তাই আতঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই। রবিবার শিলচরে সাংবাদিকদের এই কথা জানালেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত সত্যবান। তবে বিষয়টি নিয়ে জনসাধারণের আগের থেকে অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। ऐसा इंडिकेशन या डिमांड या रिस्पांस का रिक्वायरमेंट अभी तक हमको नहीं लग रहा है कि उस लेवल पे जाने की ज़रूरत है। हम लोग ATSP में कल तक की तारीख में 2563 हमने सैंपल लिए ATSP में, हाँ, और 2563 और ATSP में हमारे पॉजिटिव निकले हैं 6 निकले हैं। तो जो फियर है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया वो फैक्चुअली मिसप्लेस्ड है। रीज़न भी कि जितना हमने टेस्ट किया ये उसका 1% से भी 1% का 0.1% नहीं, ये बहुत पहले से फैक्ट है। जब से श्रीमती नंदी जो हमारी सुकांतो लेन की रहने वाली हैं, उनका जब निकाला था और उनका हम कांटेक्ट ट्रेस नहीं कर पाए थे, तो थियोरेटिकली इट इज़ अ फैक्ट कि देयर माइट बी सम केसेस जिनका हम लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं और वायरस में बी रोमिंग वाइडली इन द सोसाइटी, बट इट हैज़ बीन एबल टू ट्रांसमिट इटसेल्फ इन द कम्युनिटी इज स्टिल अ फैक्ट विच वी कैन नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि वाइडली फैल नहीं रहा है। हाँ, कुछ केसेस हमको मिल रहे हैं इक्के दुक्के, और वो भी ATSP जो किया जा रहा है उतना रैंडम या ऐसे ही नहीं जा रहे हैं। वी हैव मैप्ड अ वल्नरेबिलिटी पॉकेट्स, जो हम लोग पहले बात किए थे जब हमने ATSP लॉन्च किया था। हम लोगों ने आप लोगों को यही समझाया था कि ATSP में हम लोग हमारा जो वल्नरेबल लोकेशंस हैं, ढाबा, होटल, हेल्थ वर्कर्स और जो हमारे स्क्रीनिंग सेंटर्स हैं, तो अगर हमारा मतलब जो सिस्टम है या जो हमारा फ्रंट था, अगर वो स्ट्रेटेजिक नहीं होता है, उसमें कहीं वीकनेस होता, तो जहाँ पे हम लोगों का पॉकेट्स हैं, जैसे स्क्रीनिंग सेंटर्स हो गए, सिविल हॉस्पिटल हो गया, हमारी खुद की हेल्थ की टीम या एडमिनिस्ट्रेशन की टीम या पुलिस की टीम जो इसमें काम कर रही है, उनके आने के भी चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। बट वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा हुआ नहीं। तो इसीलिए आपको ये सोचने का या डरने का या पैनिक करने का बात नहीं है कि सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुका है, क्योंकि फैक्ट्स ऐसा नहीं बता रहे। हम लोग अभी भी तत्पर हैं, हम लोग अभी भी भरोसे में हैं कि हम लोग जैसे सिलचर और कछार और बराक वैली अब तक कोरोना से आगे रहा है, उसी स्थिति में रह सकते हैं। परंतु अब जो स्थिति है वो ज़्यादा जटिल हुई है, समस्याएं वो ज़्यादा सीरियस हैं इस समय, और इस समय हमको लोगों से जिस समझदारी और सूझबूझ की ज़रूरत है उतनी ज़रूरत अब तक महसूस नहीं की गई, क्योंकि इससे पहले हम लोग लॉकडाउन लगा करके हमने समझदारी आप पे इम्पोज करी, आपको मजबूर किया कि आप समझदार व्यवहार करें। बट लॉकडाउन, दुकान बंद, इनकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जो कि अपर क्लास को उतना फ़र्क नहीं शायद पड़ता, बट जो हैंड टू माउथ पे फीडिंग कर रहे हैं, जो डेली का कमाते हैं, जिनके लिए 3 वक्त का खाना भी एक लग्जरी होता है, और जो कि हमारी समाज में काफ़ी बड़ी तादाद है ऐसी पॉपुलेशन की, तो पैनिक में आके इंस्टेंटली लॉकडाउन कर दीजिए, ये डिमांड हम सुनते हैं, पर उसको मानना बिना फैक्चुअल बैकिंग के संभव नहीं होता है। অন্যদিকে গতকাল কাছাড় জেলায় 2 দফায় মোট 12 জন কোভিড পজিটিভ শনাক্ত হন। প্রথম দফায় 7 জন এবং দ্বিতীয় দফায় 5 জন। দ্বিতীয় দফার 5 জনের মধ্যে 2 জন গ্রিন হিল নার্সিং হোমের কর্মীও রয়েছেন বলে জানান জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের মিডিয়া এক্সপার্ট সুমন চৌধুরী। তিনি বলেন,
12 জন কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছিলো। সকালের স্লটে 7 জন এবং বিকালের স্লটে 5 জন। বিকালের স্লটে যে 5 জন পাওয়া গেছে তার মধ্যে 3 জনের ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে এবং 3 জন এরা কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। বাকি 2 জন কন্ট্যাক্ট ট্রেসিংয়ে, ওরা গ্রিন হিলস হসপিটালের কর্মী। তো কন্ট্যাক্ট ট্রেসিংয়ের সূত্র ধরে ওনাদেরকে টেস্ট করা হয়েছিল এবং ওনাদের পজিটিভ আসে। এরা কারা? ডক্টর অরিনা রাহার কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং হিসাবে আমরা টেস্ট করিয়েছিলাম ওনাদের। এর মধ্যে একজন গুলশন বিবি, 44 বছর বয়স মহিলা, এবং আরেকজন সঙ্গীতা দাস, 27 বছর বয়স। দুজনই বিভিন্ন কাজে গ্রিন হিলসের সঙ্গে যুক্ত। ক্রমবর্ধমান কোভিড সংক্রমণকে সামনে রেখে সোমবার থেকে লকডাউন ঘোষণা করা হলো ডিমা হাসাও জেলায়। সোমবার সকাল 6টা থেকে 14 দিনের এই লকডাউন চলবে 19 জুলাই পর্যন্ত। রবিবার হাফলংয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানালেন জেলাশাসক পল বড়ুয়া। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর ডক্টর মানবেন্দ্র গগৈ। এই লকডাউনে জেলার সব ধরনের দোকানপাট, বাজারহাট ইত্যাদি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। শুধু সপ্তাহে 3 দিন অর্থাৎ সোম, বুধ ও শুক্রবার সকাল 11টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত বাজারে 30% গ্রোসারির দোকান খোলা থাকবে। তাছাড়া হোলসেল গ্রোসারি প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল 3টে থেকে 6টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। ই কমার্সের সামগ্রী প্রতি শুক্রবার 11টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত বিতরণ করা যাবে। রাস্তার পাশে কোনো ধরনের ফলমূল, শাকসবজি, মাছ মাংসের দোকান বসানো যাবে না। গ্রোসারির দোকান ছাড়া অন্যান্য দোকান বন্ধ থাকবে। ফার্মাসি, ক্লিনিক্যাল ল্যাব, পেট্রোল পাম্প এবং এলপিজি আউটলেট সামাজিক দূরত্ব, পর্যাপ্ত স্বচ্ছতা এবং স্যানিটেশন রক্ষা করে খুলতে হবে। যে কোনো পরিস্থিতিতে বহির্জেলা থেকে ডিমা হাসাও জেলা অতিক্রম করে পণ্যবাহী লরি না থামিয়ে চলাচল করতে পারবে। ব্যাংক, পোস্ট অফিস, সরকারি বেসরকারি কার্যালয়, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। অবশ্য এটিএম খোলা থাকবে। বেসরকারি তথা বাণিজ্যিক যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। হাফলং থেকে বিটিভি প্রতিনিধি पंकज कुमार देवेर रिपोर्ट। ऐसा है कि हम लोग ग्रोसरी शॉप जो है उसको अलाउ करें 3 times इन अ वीक फ्रॉम 11 to 4 PM, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। वो डिटेल्स लिखा हुआ है पर मैं कुछ चीज़ें जो हाईलाइट करना है वो बता रहा हूँ। और हम लोग डायरेक्शन देंगे कि वो जो दुकान खुलेगा उसमें 30% ऑफ द शॉप दैट बी ओपन फॉर ग्रोसरीज, सो जो लोगों का कोई तकलीफ ना हो। ये हालांकि गुवाहाटी से 10% हायर है। गुवाहाटी 20% दिया था, हमने 30% दिया सो दैट लोगों को सहूलियत हो। একটি ভ্যান গাড়িতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের জেরে আহত হলেন এক যাত্রী। আহত যাত্রী উদারবন্দ উত্তরপাড়ার বাসিন্দা পুলকেশ চক্রবর্তীর মেয়ে তানিয়া চক্রবর্তী। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রবিবার দুপুর 3 যাত্রী নিয়ে অমরানগর থেকে উদারবন্দ আসছিল ভ্যান গাড়িটি। উদারবন্দ এএসিবি কার্যালয়ের সামনে আসার পর গাড়িটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন চালক গাড়ি থেকে নেমে পেট্রোল ভর্তি করতে গেলে হঠাৎ গাড়িতে আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই গাড়িটি আগুনে গ্রাস করে নেয়। তখন গাড়িতে থাকা এক যাত্রী দ্রুত দরজা খুলে দিলে অল্পের জন্য রক্ষা পান গাড়িতে থাকা বাকি যাত্রীরা। তবে তানিয়া চক্রবর্তীর পায়ের কিছুটা অংশ জ্বলে যায়। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে উদারবন্দ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে উদারবন্দ দমকল বাহিনী। তারা আসার পর আগুন আয়ত্তে আসে, কিন্তু ততক্ষণে ভ্যান গাড়িটি বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। উদারবন্দ থেকে ভিটিভি প্রতিনিধি নঈম হোসেন বড়বুইয়ার রিপোর্ট। তারপরে দিকে নামতে গিয়ে তার পাও আটকে গেছিল। তারপরে গাড়ির ড্রাইভার লোক একজন আসলা ছিল, তাই পরে দরজাটা খুলেছেন, তারপরে নামছে, তারপরে দিকে পিছিয়ে লাগ গেছে। ওই যে ড্রাইভার লোক একটা ছেলে আসছিল, তাই খুলে আসল, তারপরে দিকে নামছে। গাড়িতে আগুন কেমনে লাগছে? আগুন ও তো গরম হয়ে গেছে, আর পেট্রোল পিস দিয়ে ডালতে সময় লাগ গেছে। গাড়ি বন্ধ আছিল নি? গাড়ি হয়
বড়খলা বিধানসভা সমষ্টির বদরপুর মাসিমপুর জিপিতে শনিবার একটি শনি মন্দিরের শুভ দ্বার উদ্ঘাটন করেন বড়খলার বিধায়ক কিশোর নাথ। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী নীলিমা নাথ। তবে অর্থের অভাবে মন্দিরের কিছুটা কাজ বাকি ছিল, তাই তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত ব্যক্তিরা ব্যক্তিগতভাবে অনুদান দিয়ে মন্দিরটির অপূর্ণ কাজ পূর্ণ করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাৎক্ষণিকভাবে বিধায়ক নাথের স্ত্রী নীলিমা নাথ 20,000 টাকা, চিত্তরঞ্জন গোয়ালা 10,000 টাকা, এপি ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল হোসেন 10,000 টাকা, নাজিম উদ্দিন বড়বুইয়া 2,000 টাকা, বাচ্চু লস্কর 2,000 টাকা, অমল নাথ 5,000 টাকা এবং কল্লুলজিৎ চক্রবর্তী 3,000 টাকা অনুদান দেন। এছাড়াও বিধায়ক নাথ এদিন স্থানীয় আরও একটি দুর্গামণ্ডপের জন্য 10 লক্ষ টাকার কাজের কথা ঘোষণা করেন এবং 4 লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্থানীয় একটি শিব মন্দিরের কাজের শিলান্যাস করেন। এছাড়াও এদিন জনসম্পর্ক অভিযানের অধীনে এলাকার বেশ কিছু জনগণের বাড়িতে গিয়ে তাদের খোঁজ খবর নেন বিধায়ক কিশোর নাথ। আমরা মোদিজি একটা চিঠি পাঠাইছি, চিঠিটা আপনি দেখবা, এখানে পড়বা, হ্যাঁ পড়ে দেখবা। আর আমরা মোদিজি যে কাজ করছেন আমরা ভারতবর্ষের লোক, আপনারা খুশি আছেন নি? খুশি আছেন? আছেন জানি আমরা লকডাউনে আমরা সব সুস্থ আছি, খালি তার লাগেই তো আমরা সুস্থ আছি, নাহলে তো আমরা এই কোভিড-19 আমরা অবস্থা খারাপ হইল না, জানি। ভারতবর্ষ মোদিজি করা আশা মহল আমার সর্বানন্দ সারে আলে আর বড় কে করা কিশোর নাথ স্যারে, ঠিক আছে। তোলা তাই না আমরা ঘরে ঘরে সব জায়গা যাই না সমাজে খাওয়ার কারণে তোলাই সবাই তাদের আশীর্বাদ কথা মোদিজির স্ত্রীর যা দিয়েছি। খুশি আছেন তো? বর্তমানে যখন সরকার চলে তো খুশি বাড়া না, কখন দুঃখিত না নেবা। চিঠিটা কেন্দ্র আচ্ছা ইনকে চিনেলা কে হো বলা था বলতা নাম দে कुछ करना है। কুম্ভীর গ্রামে ভাড়াটে ঘর থেকে রহস্যজনকভাবে উদ্ধার হলো এক ব্যক্তির পচাগলা ঝুলন্ত মৃতদেহ। হত ব্যক্তি কাটিগড়া সিদ্ধেশ্বর দ্বিতীয় খণ্ডের বাসিন্দা প্রয়াত কালাচাঁদ সরকারের ছেলে বছর 47-এর খোকন সরকার। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ঘরের মালিক পিন্টু দত্ত রায় জানান, রবিবার বাড়ির অন্যান্য লোকসহ প্রতিবেশীরা দুর্গন্ধ অনুভব করেন। এই দুর্গন্ধের সন্ধান বের করতে গিয়ে পিন্টু দত্ত রায়ের ভাড়াটে খোকন সরকারের ঘরের সামনে যেতেই তারা অনুভব করেন খোকনের ঘর থেকেই দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। ঘরের দরজা খুলতেই তাদের নজরে পড়ে খোকন তার ঘরের ফ্যানের মধ্যে গলায় গামছা দিয়ে ঝুলে রয়েছে। তিনি আরও জানান, গত 6 মাস থেকে সে তার ভাইকে নিয়ে ভাড়া থাকত। কুম্ভীর গ্রামে 2 ভাইয়ের ফাস্টফুডের দোকান রয়েছে। লকডাউন শুরু হয়ে যাওয়ায় এক ভাই বাড়িতে চলে যায়। এরপর থেকে সে একাই এই ঘরে থাকত। বৃহস্পতিবার বিকেলে শেষবারের মতো তাকে দেখেছিলেন বলেও জানান তিনি। তখন দেখে পচা গন্ধ দেখিয়া তখন গিয়ে আমরা খুঁজে এরকম পচা গন্ধ করে ঘর থেকে মাছি বাইর, তখন গিয়া আমার ছেলেরা সবে খুঁজছে, যাওয়ার পরে আমরা গেছি, গিয়া দেখছি দরজা লাগাই, দরজা জুড়ে টান দিতে দরজা খুলে গেছে। আমার ছেলে দরজা টান দিছে, দরজা খুলে গেছে, খোলার পরে দেখা যায় যে এরকম ঝুলে গেছে। তো এটা লাস্ট আপনার কবে কিবারে দেখছেন? তাহলে লাস্ট আমরা বৃহস্পতিবারে দেখছি। তারপরে যে যে গড় আইসেন, এটা মানে আপনার কোনো খবর করছেন না? না না, আমরা তো তারা তো আয় সকালে যাই গিয়া বাইরিয়া, রাত্রে আয় 9টা-10টার সময়। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান উদারবন থানার এএসআই জে সিংহ ও সার্কেল অফিসার জয়ন্ত চক্রবর্তী। তারা গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটি শিলচর মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তদন্তকারী অফিসার জে সিং জানান, মৃতদেহটি ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হলেও তার হাতে ও মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। খোকনের মৃত্যু হত্যা না আত্মহত্যা তা এখনই নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে মত প্রকাশ করেন তিনি। উদারবন থেকে ভিটিভি প্রতিনিধি নঈম হোসেন বড়বুইয়ার রিপোর্ট। কুম্ভীরগ্রাম এয়ারপোর্ট কিনারে মালিক ঘর হইল গিয়ে পিন্টু দত্ত রায়, তার বাড়িতে ভাড়া থাকে কাজল সরকার। তার ভাই একজন আসলে বিষ্ণু সরকারের হঠাৎ ঝুলিয়ে রয়েছে খবর দেওয়ার কারণে আমরা ওসি নির্দেশ মতে আমি আইছি। হওয়ার পরে উদারবন সার্কেল ম্যাজিস্ট্রেট লোকে আমি ডেড বডি ওখানে ইনকোয়াস্ট করতে। মনে করেন এটা খুন না আত্মহত্যা? ওইটা আপনার পোস্টমর্টেমের পরে জানা যাবে। মানুষে মারা, একটা হাত খোলা থাকা একটা দেখছি, আর পাওয়ার নিচে একটা
রক্ত পরি থাকা একটা দেখা পায়। আপনার পোস্টমর্টম করার পরে জানা যায়। 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে ডিলিমিটেশন হচ্ছে না আশাবাদী উধারবন্দের বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্মীপুর মহকুমায় চর্চা চলছে। ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ায় পূর্ব উধারবন্দের 5 জিপি লক্ষ্মীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, আর পশ্চিম লক্ষ্মীপুরের একটি অংশ কেটে যুক্ত করা হচ্ছে উধারবন্দ বিধানসভা সমষ্টির সঙ্গে। এমন চর্চার অবসান ঘটাতে বিটিভির পক্ষ থেকে বিধায়ক মিহিরকান্তি সোমের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা একটা দীর্ঘ প্রস্তুতি, ইউপিএ সরকারের আমল থেকেই চলছে, কমিটিও রয়েছে, তবে 21-এ কার্যকর হচ্ছে না বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। লক্ষ্মীপুর থেকে ভিটিভি প্রতিনিধি নৈতিক শীলের রিপোর্ট। দেখুন, এটা কন্টিনিউ প্রসেস এবং এটা কেন্দ্র সরকারের 2003 ইউপিএর সময় থেকে এগুলা চলতেছে। আর ডিলিমিটেশনটা এখনও পুরো পিকচার ক্লিয়ার না, এগুলা হ্যাঁ কন্টিনিউ প্রসেস। সরকার যখনই বয় তখন এটা নিয়ে একটা যেহেতু কমিটি আছে, কমিটির ডিসিশন থাকে। আপনার এই 21-এর ভিতরে কোনো ধরনের কোনো ইমপ্লিমেন্টের কোনো না, 21-এর ভিতরে আমার জানা মতে হওয়ার কথা না, কারণ সেটা লং প্রসেস এবং আপনি তো পুরো 2003 থেকে চলতেছে, এটা চলবো আরও দেখব।